is the joint managing director of East West Pharma, the flagship company of East West Group Salem, which is one among the top 150 companies in India. After his graduation in commerce, he pursued his MBA degree in family managed business from SP Jain Institute of Management Studies, Mumbai. He was inducted into business in his late teens to plunge into trenches of market warfare. As a leader, he believes that education, intuition, and insight is a prime factor. As diverse businessman, he manages real estates to multi-speciality hospital. Our best wishes for more expansions in future. He has been able to blend scientific wisdom with business instinct to put the group's journey to the future on fast track. Welcome, Mr. Sabarish, and I hand Thank over you. to Karthik to know about him. Hello, Sabarish. Yeah, hello. Able to hear me? Yeah. Good evening. Good evening. Yeah. Actually, the business வந்துருச்சுன்னா நம்ம தமிழ்நாடு மக்கள் ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. இப்போ நம்ம எஜுகேஷன்ல இருந்து பிசினஸ்க்கு வந்துட்டோம். பட் எஜுகேஷன் தான் நம்பர் 1, அப்புறம் தான் பிசினஸ். நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா. நான் டைரக்டா ஒரு क्वेश्चनக்கு வரேன். இப்போ நம்ம இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய மெடிக்கல் ஹப்பா மாறக்கு சான்சஸ் இருக்குங்களா? To start with, actually, we are already one of the biggest exporters of be it medicine or be it healthcare professionals or paramedical, whatever it is. We are already one of the largest in the world. Nambala vandu India le one of the, world le one of the biggest exporter of healthcare products as well as professionals. Of course, in the lockdown, in the corona, post lockdown அப்படிங்கிற situationல we'll have an edge over other countries. ஏன்னா இந்தியா எப்பயுமே வந்துட்டு there was a limitation or on the medical field as well. இப்போ வந்து people understand what we are and what we do to the rest of the world. இன்னைக்கு வேர்ல்ட் ஃபுல்லா நம்ம பார்க்குறோம். எத்தனையோ இடத்துல எத்தனையோ countries, US, UK, எங்க இருந்தாலும் Indian doctors work tirelessly and they serve the country or serve the people. So they understand the importance of us. அப்படிங்கிறப்போ healthcare professionals, there will be a huge demand, Indian healthcare professionals. As far as their healthcare products are concerned, இன்னைக்கு lot of APIs, அதாவது ஒரு active pharma ingredients or intermediaries எடுத்தா, there are a lot of items where China is dominating the world market today. Whereas a lot of experts have predicted a lot of the charm of China is going to come down. அப்படிங்கிற ஒரு prediction இருக்கு. The reliability of the Chinese is always a question mark for lockdown. அப்படி இருக்கிற situationல India will surely have a edge over others and make in India மாதிரி ஒரு concepts வரப்போ where infrastructure and everything is being developed in a huge scale, we will have more pharma related manufacturing units, be it active pharma ingredient manufacturing unit or intermediaries or ஒரு finished drug formulation or tablets இந்த மாதிரி manufacture பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல. அது அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாது. இப்போ நம்மளால அதை ஃபில்ஃபில் பண்ண முடியுமா? நம்ம ஒரு வேர்ல்டோட ரெக்யர்மெண்ட் டிமாண்டை நம்ம இந்தியன்ஸ்னால ஃபில்ஃபில் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா. இந்தியா அந்த அளவுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி we are not behind any other country as far as ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டோ இல்ல ஒரு மார்க்கெட் ஷேரோ எடுத்தாலும் we are not behind anybody. So அப்படிங்கிறப்ப we already have the medical infrastructure, be it education or manufacturing. எப்படி இருந்தாலும் we have huge infrastructure. We need to only bring it into next level. I'm sure the people as well as the people, they are all prepared to serve it. ஒரு மினி கியூபா மாதிரி வர சான்ஸ் இருக்கா இந்தியா? மினி கியூபாங்கிறதே ஒரு கஷ்டமான ஒரு வார்த்தை தான். ஆக்சுவலி கியூபா ஒரு மினி இந்தியான்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கியூபா of course Cuba has its advantages and Cuba has achieved a lot. ஆனா you should see one more thing. It's a population of just 1 crore people, Cuba. Whereas we are 100 times bigger than Cuba by population. Particularly, they are very far in medical research. True. Cuba is very medical research. See, of course, medical research is one place. India will be pursuing, and it is inevitable. In the corona period, in the lockdown period,
மெடிக்கல் ரிசர்ச் சம்வேர் வி நீட் டு இம்ப்ரூவ்ங்கிறது எந்த சந்தேகமும் கிடையாது, அண்ட் வி வில் பி அப்படிங்கிறது சந்தேகமே கிடையாது. வேறஸ் டாக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் மெடிசன் எடுத்தாலும், ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்டா எடுத்தாலும் சரி, அட் வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ்ல நோ கண்ட்ரி பீட்ஸ் இந்தியா அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாது. இன்னைக்கு கியூபா இஸ் there are articles where Cuba is providing two different kind of two standards of healthcare. One is for foreigners and VIPs, and one is for the citizens. There are a lot of studies as well. So உலகத்துக்கு காட்டுற கியூபா we of course see that. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இங்கே எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு சர்வ் பண்றாங்க, ஆனா வெளியில தெரியறது இல்லை. அவர் பீப்புள் they don't get exposed, they work tirelessly. இன்னைக்கும் இந்தியால 200+ அவுட் பேஷண்ட் பாக்குற டாக்டர்ஸ், hundreds of doctors are there, thousands of doctors till 2 o'clock works here a doctor. So we are far superior than any country as far as service to healthcare is. இப்போ நீங்க இந்த பேண்டமிக்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க ட்ரேட் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஹெக்டிக். நீங்க எப்படி இந்த லைஃப் டைம் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க? அதாவது நீங்க உங்களோட உடம்பையும் பார்த்துக்கிட்டு இந்த டிமாண்ட் எப்படி ஃபில்ஃபில் பண்றீங்க? நீங்க வந்து பயந்ததே இல்லையா, இல்ல வந்து கண்ட்ரியோட ரெக்யர்மெண்ட்னு சொல்லி நீங்க இறங்கி செய்றீங்களா? இல்ல, ஆக்சுவலி இது வந்து இட்ஸ் a need of the hour சொல்லலாம். பிகாஸ் we are into manufacturing and marketing as well as we are into we run a hospital in Chennai. So அப்படிங்கிறப்போ எங்களோட ரெண்டுமே வந்துட்டு it is very essential. இன்னைக்கு வந்து that is the most important thing. So we are continuously serving on that. There is no looking back on that. Of course இது எங்களால செய்ய முடியறதுக்கு எங்க people தான் எங்களோட மிகப்பெரிய காரணம். Our people are our biggest assets. Without them this would have been not possible at all. நாங்க என்னதான் சொன்னாலும் our people are ready to serve them, be it doctors in a hospital who are ready to serve, whereas and also people in the ground level, இங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ், ஒரு வெஹிக்கிள் டெலிவரி. ஏன்னா இன்னைக்கு கொரியரோ எதுவுமே கண்ட்ரியில் கிடையாது ப்ராப்பரா. ஸோ we put our own vehicle, our drivers, 2 drivers, they swap the duties, everything பண்ணி அவங்க எல்லா இடத்துக்கும் நூக் அண்ட் கார்னர் கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாம முடியாது. And we are taking enough measures and enough care to protect our people, be it or PPE kits to the healthcare workers and doctors and nurses in hospital and or mask or sanitizer, whatever the healthcare or measures to protect themselves, so there is no compromise by us. And next, one more thing is we are also doing it in a roto, or 30% of our employees work on a day, and the roto system பண்றதுனால we are able to move ahead. அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. அந்த இது இஸ் எசென்ஷியல். தெர் இஸ் நோ ஆப்ஷன் லைக் பண்ணுமா பண்ணக்கூடாதுங்கிறது இல்லை, பண்ணிதான் ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டாயம். அண்ட் our people are happily working towards it, and we are very happy. Very good. Hats off your people and your staff and your and that does not apply only to my firm as such. I would appreciate all the time related, all the firms. இன்னைக்கு சென்னையில ஒரு டாக்டர் இறந்திருக்காரு. everybody knows Dr. Simon. அவரோட இழப்பு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதிப்பு உண்டாச்சுன்னு. So there are a lot of healthcare workers working towards it. So we should be proud of everybody towards this. அப்புறம் அகைன் இப்போ நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம கண்ட்ரிக்கு வேண்டி இவ்வளோ பேர் வந்து உழைக்கிறது பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் அகைன் இப்போ நீங்க வந்து ஆஸ் எ யங்ஸ்டர்ஸ், நீங்க வந்து உங்களோட ஃபேமிலி பிசினஸ் நீங்க வந்து ஜாயிண்டா இருக்கீங்க. நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரிலாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணீங்க உங்க கம்பெனில? உங்க ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஃபார்மால நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தீங்க? ரைட் ஃப்ரம் பை ஒரு 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு 10th 11th ஜாயின் பண்ணும் அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன்ல இருந்து my parents have shaped my career னு சொல்லுவேன். ஏன்னா they have discussed even after completing my 10th standard, they have discussed இதுதான் வந்து நம்ம பிசினஸ் பண்றதுனால இவ்வளவு ஃபேமிலிஸ் we are directly impacting and we are able to help so many families அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன்ல they have clearly explained what is what, and they have asked me to choose a career. அப்படிங்கிறப்போ I was also inspired and I took my career towards management. So then I joined my Bachelor of Commerce in Loyola. After that I went into family managed business at SP Jain College, Bombay. So that was again a very big milestone, or பெரிய changing ஒரு scenario change பண்ண ஒரு பாயிண்ட் னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம ஒரு லேமேன் டேர்ம்ஸ் நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி பிசினஸ்ங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் பி ஆர் ஆப்ஷன் சியா தான் இருக்கும். ஏதாவது ட்ரை பண்ணு, முடியலன்னா நம்ம கடைக்கு வந்துரு அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கிற ஒரு கம்யூனிட்டியில இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ ஷேப் யுவர் செல்ஃப் ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங், வாட் யூர் கோயிங் டு டூ, வாட் யுவர் பிசினஸ் இஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு
ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சக்சஷன் பிளானிங், ஹவு டு பிரிங் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். எனக்கு அந்த காலேஜ்ல இட் டாட் மீ அண்ட் இட் மேட் மீ ரியலைஸ் ஹவு prestigious is to carry forward your legacy. ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸ், நம்ம பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மா அவங்களோட உழைப்பை வந்து நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போற ஒரு வாய்ப்பு, இது எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்னு தெரியாது. ஸோ ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸ் இஸ் a very proud feeling. So I was inspired right from day one joining my company. So and also I was not taken to the chair on the day one, so I had to go across markets in India and work with my people, so to understand the industry, because I am a management person, I am not a medical person. So I went through a lot of training, so adellame enak helpful ah irundhudu. And slowly see or number suggestion solrappo there is always a generation gap nu solluvaanga, father and son or be it uncle and son and mari. So அப்படிங்கறப்போ the generation gap should be bridged. அப்பதான் வந்து your father will start trusting you and give you more responsibilities. அந்த மாதிரி ஒரு ஒகேஷன்ல when I started suggesting ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இல்ல ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறப்போ he allowed me to do some test marketing. இந்த டெஸ்ட் மார்க்கெட்ல நீ பண்ணு, once you are doing it good and once it is goodness for the goodness of the company, I'll give you a bigger picture to you. என்னதான் பையனா இருந்தாலும் நான் ஒரு தப்பு பண்றப்போ it will impact almost thousands of families working with us. So அப்படிங்கிறப்போ then I got into business. அப்படி வரப்போ it was a learning curve. என்னோட ரோல் மாடல் அப்பா கிட்ட இருந்து it was a learning curve, learn to learn from him. And once I stepped in, my father and mother who are into business, they don't have a degree, college degree. In spite of that, they have been very successful and they have given a huge platform avungalukku vandu to do the business and the day to day affair, and அந்த ஒரு concern நிறைய இருந்தது. Whereas when I came into business with so much luxury around me, I want to take the business or the company to next level. We entered into a lot of branding activities. We entered into a lot of diversification which was related to our industry, and we entered into a lot of expansion. இதுக்கு எல்லாமே வந்து அவரோட நம்பிக்கை, அப்பாவோட நம்பிக்கை இருந்ததுனால I could move ahead. And ஒரு சின்ன சின்ன ரிஃபார்ம்ஸ்ங்கிறத விட ஒரு significant reform, because I am more into marketing, or we have around 350 marketing people across India who promote the products, direct employees. So அங்க ஒரு impact we wanted to create and ஒரு belongingness of our company வரணுங்கிறதுக்கு usually எல்லா கம்பெனிலயும் they give lot of incentives to people. அந்த இன்சென்டிவ் கூட ஒரு ஃபேமிலி பாண்டிங் வரணும்னு நினைச்சோம். So what I started to do when we started giving incentives அப்படிங்கிற situationல we wrote letters to their mom or their wife அப்படிங்கிறது அவங்க நேட்டிவ் லாங்குவேஜ், let it be Kerala or Karnataka, கன்னடத்துல அவங்க அந்த அச்சீவ் பண்ண மேனேஜர் ஆர் ரெப்போட அம்மாக்கோ இல்ல ஒய்ஃப்கோ we wrote a letter, உங்க பையன் இந்த மாசம் இவ்வளவு சாதிச்சிருக்காரு, இதனால இவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்காரு, keep motivating him. உங்களோட ஊக்கமும் உங்களோட ஒரு ஒத்துழைப்பும் தான் அவரால் ஜெயிக்க முடியுது அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் அண்ட் சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங் டு தி ஃபேமிலி வாஸ் ஒரு கனெக்ட். இட் வாஸ் ஹெல்பிங் அஸ் டு கனெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ லாட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப்ஸ் ஃபார் ஆர் பீப்புள். ஸோ we started taking care of people much better. When people are the biggest asset. இன்னைக்கு வந்து when our people it is always 90% of my work is done when I'm able to inspire my people or when I'm able to motivate my people. ஏன்னா எனக்கு 24 hours இருக்குன்னா 350 பேர் into 24 hours. That is the reality. So we always try to empower people, and there are a lot of initiatives. One such initiative I explained was this. And என்னோட reforms எடுக்கிறப்போ we also started promoting apartments only after joining into the family. And I was given responsibility of a flat street apartment project at Salem, which is Balram Enclave. And I was given all freedom to decide on the design and materials and the promotion activities. And I'm very happy that it has come out well, and it was very well accepted by the people of Salem. இன்னைக்கு வந்து ஒரு flagship project of Salem, and also we can proudly say there are a lot of benchmarks set by us in that industry. So apart from pharma, we were able to establish in real estate as well, and we are in the journey of healthcare hospitals. We started 4 years back. So this is my journey, and this is what we have been doing. Great. Actually நீங்க the total pointல பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்ரிசியேஷன் இல்லாம ஒரு சர்டிபிகேட் தரீங்க பாத்தீங்களா ஒரு ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு, அதாவது வந்து அவங்க ஃபேமிலிக்கு நீங்க அனுப்புறது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி கிரேட்.
ஆக்சுவலி எல்லா பிசினஸ் பீப்புளுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் கண்டிப்பா நோட் பண்ணிருக்கணும். கண்டிப்பா நீங்க ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல ஒரு ஒரு என்னன்னா ஆபீஸ்ல என்ன வேலை பண்ணாலும் வீட்ல தெரியாது அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க, இல்ல அவங்களால ஆர்கனைசேஷன் எவ்வளவு பெனிஃபிட் ஆச்சுன்னு தெரியாது. இந்த ஒரு விஷயத்தினால the family will be very happy. Okay, our children has contributed to and they are reciprocating அப்படிங்கிற ஒரு belongingness and ஒரு bonding வரும். வெரி குட். இப்போ இங்க இருக்கிற நேயர்களுக்கு எல்லாமே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஆக்சுவலா இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மீட்டிங் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி லென்த் மீட்டிங், பட் ஷூர்லி டேக்அவே நிறைய இருக்கும். நீங்க வந்து இந்த கண்டினியூஸா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் அவங்க பேசுறது ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன். ஏன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ப்ரொஃபஷனல் ஆகட்டும், ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாருமே அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க சம்திங் எல்லாம் தே அச்சீவ் வெரி பிக் திங்ஸ். ஸோ தட் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும், நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களுக்கும், நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் வந்து இவ்வளவு சாதிச்சுக்கிறது வந்து நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு எனர்ஜி வரும். ஸோ இந்த பேண்டமிக் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எனர்ஜி நம்ம லூஸ் பண்ணிருப்போம். ஐயோ அடடா நம்ம குழந்தைங்க என்ன ஆவாங்க, நம்ம குழந்தைங்களோட நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும், அதுக்குதான் அந்த அன்சர்டனிட்டிங்கிற அந்த இதுக்கு பதில் தான் இந்த மீட்டிங். ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் பொறுமையா எல்லா விஷயத்தையும் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சபரீஷ், இன்னொரு கேள்வி. இப்போ நீங்க நம்ம இந்தியா பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து இவ்வளோ பேண்டமிக்ல வந்து நம்ம கொரோனா அகேன்ஸ்ட் அந்த கிட் ரெடி பண்ண முடியல? Probably ஒரு 1 or 2 days back there was a news that there was approved kits and the Indian manufacturer approve பண்ணிருக்காங்க. It's a very temporary phenomenon. So looking at the population, நம்ம ஒரு 130 crore people இருக்கோம். So we are one of the most populated country in the world. So it is not that easy to serve everybody at a time. And already the approval of certain Indian kit manufacturer ஆயிருக்கு. I'm sure within a week or two, I think நம்மளோட அடிக்வேட் கிட்ஸ் கிடைக்குங்கிறது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அண்ட் ஐம் ஷூர் அது ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவா தான் இருக்கு. சூப்பர். ஆனா பாசிட்டிவா இருக்கட்டும், ஆனா கொரோனா பாசிட்டிவா இருக்கு. அதே மாதிரி our kids are very cost efficient also and we are doing it for free. There are countries in the world where அந்த கிட்டுக்கு அந்த டெஸ்ட்டுக்கும் they are charging for their people. I'm proud that doing it for free and of course நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு mobilization of kids in a mass level was a challenge. ஏன்னா நீங்க எவ்வளவு வாங்கினாலும் இந்தியாவுக்கு அளவுக்கு பாப்புலேஷன். ஓகே. அகைன் ஒரு நிறைய மீட்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா we are talking about the economics, future, generation என்ன ஆகும், நம்ம போட்ட முதல்ல என்ன ஆகும், எல்லாமே இருக்கு. What will happen to the human life? இது எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போறோம்? நம்ம Sorry, can you repeat it please? I'm not able to relate. சொல்லுங்க, திருப்பி சொல்லுங்க. Money resources and human resources, how we are going to balance? இல்ல இப்போ நீங்க ஒரு people in your organization and ஒரு finance அப்படி சொல்றீங்களா? Like that, is that what you are trying to ask or like yeah exactly like that. Okay, actually அந்த ஒரு क्वेश्चனே தேவைப்படாதுன்னு சொல்றேன். இன்னைக்கு எவ்வளவோ பிசினஸ் ஓனர்ஸ் நான் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றப்போ நிறைய பேர் ஒரு கேள்விகள் வந்தது. நீங்க எப்படி வந்து how are you going to salary கொடுக்க முடியுமா, இல்ல ஒரு லே ஆஃப் பண்ண போறீங்களா அப்படின்ட்டு. அப்படிங்கிற ஒரு क्वेश्चனே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தப்பான क्वेश्चन. ஏன்னா எங்களோட ப்ரொஃபைல் சொல்றப்போ we are into pharma, hospital and construction சொல்லிருக்கேன். So none of my family members, we are neither doctors, we are neither a pharma graduate, we are neither engineers. இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில் இருக்கோம்னா it is completely because of my people. So அப்படிங்கிறப்போ ஒரு I cannot put my people below, I'll always put my people above the finance. ஏன்னா நம்ம இந்த கஷ்ட காலத்துல அவங்க கூட எவ்வளவு கூட நிக்கிறோங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்னைக்கு when I'm with my people today, I'm sure whoever are with me today and நாங்க எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்க சப்போர்ட் பண்றோமோ அவங்க கண்டிப்பா நாளைக்கு எங்க கூட இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கைங்கிறது ரெண்டாவது விட இட் இஸ் பேசிக் ஒரு பேசிக் மேனர்ஸ் தான் இது. ஆக்சுவலி நம்மளுக்காக இவ்வளவு வருஷம் நம்ம ஒண்ணுமே இல்லாதது இன்னைக்கு வந்ததுக்கு காரணமான இருந்தவங்களை ஒரு 2-3 மாசம் கஷ்டத்துக்காக கைவிடுறது ரொம்ப அர்த்தம் இல்லாத விஷயம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் நாளைக்கு நீங்க ரிகவர் ஆகி நல்லா வரீங்க அப்படிங்கிறப்போ உங்க பீப்புள் இன்னைக்கு லே ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, இன்னைக்கு சம்பளம் கொடுக்கல, அவங்க வேற கம்பெனி போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறப்போ நாளைக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரப்போ யூ கான்ட் பிக் நியூ பீப்புள் அண்ட் ட்ரெயின் தெம். இவங்க எல்லாமே ஆல்ரெடி ட்ரெயின் பீப்புள் அண்ட் ஆல்ரெடி தே ஆர் வெரி லாயல் டு ஆர்கனைசேஷன். நீங்க ஒருத்தரை எடுத்து அந்த ட்ரெயின் பண்ற காஸ்ட்ங்கிறது ரொம்ப 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 ஜாஸ்தியானது. ஸோ there is no logic at all in it. So we should always keep our people with us.
நாளைக்கு இந்த சேவ் பண்ண ஃபினான்ஸ் நாளைக்கு எப்படி வேணா வெளில போகும். இந்த ஃபினான்ஸ் ஒன்றும் ஐயோ எனக்கு லாக்டவுன் அப்ப கூட வச்சிருந்தேன் அதனால நான் உங்க கூடயே இருக்க போறேன் அப்படின்னு எந்த படமும் சொல்ல முடியும். பீப்புள் யூ ஆர் டீலிங் வித் ஹியூமன்ஸ். நாளைக்கு உங்க கஷ்டத்துல ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா they will always be with you அப்படிங்கிறது எனக்கு and I not put my people down அப்படிங்கிறதுல my father and myself we are family as a family. Surely Shapresh, உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து really very valid points. as a business person நானே பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு 5-6 பாயிண்ட் இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். Surely all the points will execute. And Hemamali, I want to ask some questions with you. Hemamali is in online. Yeah, please. Hemamali. Vasu, Hemamali is in there. Yeah, once. Hello. Yes, proceed. Yeah. Am I audible? Yeah, it's audible, ka? Yes, you're audible. Okay. Yeah. I just wanted to ask, இப்போ வந்து அந்த ஜெனரிக் மெடிசன் மேல அந்த இப்ப வந்து அந்த ஜெனரிக் மெடிசன் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கு. ஏன்னா அதோட இப்போ பிராண்டட் மெடிசன் மட்டும்தான் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா அதோட ஈக்குவலன்ட் இதுதான் ஜெனரிக் மெடிசன் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பப்ளிக் வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. அது வந்து ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாவும் இருக்கு, சேஃபாவும் இருக்கு. அது எப்படி வந்து நம்ம பப்ளிக் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வர்றது? Probably அந்த ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு வரதுக்கு முன்னால I would like to shed a point on generic and branded medicine. முன்னால about Indian medicine பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவோம். For example, we are the most cost effective and the most economical medicine manufacturers of the world. இன்னைக்கு நியர்பை கண்ட்ரிஸ் ஒரு ஸ்ரீலங்கா, பாகிஸ்தான்ல இருந்து ஒரு டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் எடுத்தீங்கன்னாலும் நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் த மெடிசன் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் டு த பீப்புள். இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ லெஸ் காஸ்ட்ல பிராண்டட் ஜெனரிக்ஸ் அண்ட் பிராண்டட் மெடிசனே சொல்றேன். I'm not talking about generic. Even branded medicines, we are the most economical in the world. அப்படிங்கிறதுல அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து in spite of being the lowest in the world, இன்னைக்கு thousands of drugs ஒரு branded genericsல thousands of drugs are brought under price control. இன்னைக்கு thousands of drugs price control வரப்போ இன்னும் ஜனங்களுக்கு அந்த காஸ்ட் ஆஃப் த மெடிசன் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு கம் டவுன். அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜெனரிக் மெடிசன் அண்ட் பிராண்டட் ஜெனரிக்ஸ் there is always more reliability factor. It is prescribed by the doctor. ஒரு hundreds of medicine ஒரே generic நேம்ல இருந்தாலும் see every doctor always thinks best for your patients. அவங்க பேஷண்ட்டுக்கு எது பெஸ்ட்ங்கிறது they will think for. So based on their experiences, ஒரு சில மருந்துகள் அவங்க வந்து ஒரு பல பேஷண்ட்டுக்கு பல மாசமா ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க. they're able to get good results. So அப்படிங்கிற branded generics always ஒரு reliability and trustability factor is high. And நீங்க சொன்ன மாதிரி generic medicine, of course it is by the government of India and it is certified and it is as good as branded generics. அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அது கண்டிப்பா ஜனங்க அக்செப்ட் பண்ணும். இல்லைனாலும் இன்னைக்கு எவ்வளவு பிரைஸ் கண்ட்ரோல் வரப்போ பிராண்டட் ஜெனரிக்ஸும் இதுவும் மேட்ச் ஆகுது. அந்த பிரைஸ் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரதே கவர்மெண்ட் தான். ஸோ கவர்மெண்ட் will make sure that both are matched. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ it is not going to make a difference அப்படிங்கிறது. Thank you so much for the clarification. Over to Karthik.